Dear students, continuing our discussion on DBMS. Today we are going to discuss relational data model. In the first session, we discussed about entities, attributes, different types of keys, etc. I think the portions discussed are very clear to all of you. Before starting with relational data model, we need to have clear understanding about some portions in the first unit. So let us begin our session with an explanation on three-level architecture of DBMS. So the three-level architecture of DBMS is introduced by the ANSI, American National Standard Institute. The architecture of DBMS gives some idea about how the data is stored, organized, and accessed by the system. So in the first session itself, we explained that a database contains huge data volume or huge repository, or database is a huge repository of data, and we need to access the data, manipulate it, and give the information to the user. The users approach the database only as a huge repository of data. They are not at all concerned with how the data is stored or accessed. They are concerned only about the information retrieved from the databases. So in the first unit, you have studied about the users classification. There are many or there are different types of users: the end user, the application programmer, and the database administrator. The end users are not knowing anything about the databases, and they are just interested in retrieval of information. So what they need is information from the database. So they are not at all worried about how the data is stored or how it is accessed. The concept of data independence in DBMS ensures that the users need not worry about how the data is stored or accessed. DBMS acts as the shield. The database management system acts as a shield between the users and the databases. So in between the user and the database, there is always a layer of software which is known as the DBMS, and it acts as the shield. That means the users need not know what is behind the screen, so what is within the system. So the only aspect the users are interested is in the information. So how the data is stored or how the data is accessed is not at all a concern for them. The DBMS shields the users from hardware level details or internal level details used to store and manage the data. So the data is stored at the internal level. So for that we need to consider the three-level architecture. So let us come to that. So the three-level architecture of DBMS is, as introduced by ANSI, has three levels. The most important one is the external level. In between the external and internal level, there is a conceptual level. So the three levels are external level, conceptual level, internal level. All the users are outside the system, so they are quite external to the system, and they are known as the external level users, or end users are outside the system and they are external to the whole DBMS. So external level of users, and they will be communicating only to the conceptual schema. So we will come to that, what is the conceptual schema, and below that there is an internal schema. The internal schema shows what all data is stored, where it is stored, etc. So this diagram needs to be clear to you. The external level is the outermost level, conceptual is in between, and internal is the level which is closer to the physical hardware, or which is close to the system. So the three-level architecture, the external level, it is the user's view. So definitely users are, and the end users are outside the system. It is the user's view. They are just looking on the database based on their interest. So the data may be a huge volume. The database may contain huge volume of data, but at the external level, there may be different users. One user will be looking only on certain aspect. Other users will be looking upon other aspects, etc. For example, in a college,
the database contains the complete information, then the computer applications department will be looking only on the data of computer application students, whereas the principal may be looking upon the whole data. So the users will be looking at the data of their interest. So what is their interest? They will be looking upon those piece of information only. The conceptual level contains the totality of data about the organization. So in the organization, there may be different entities, and the database is going to be a collection of the whole data about all those entities. So we can consider the database or the information about an entity is stored in a table. There are many entities, that means there are a number of tables. So the totality of data will be available in a number of tables, and those total number of tables constitute the conceptual level or the integrated database. So in the integrated database, we will be having the complete information about all the entities in that organization. So it is the full data content. So that is the conceptual level. So the tables may be stored in a single machine. I mean, within the organization there can be a single machine. If it is a small organization, there can be a network of servers, and usually we will consider all those databases stored across servers to be a single one, and that particular single database is known as the integrated database. The internal level is the one closest to the physical storage device. This level actually informs about the storage devices and how the data is actually stored in them. So at the internal level, we will be having a number of systems, their hardware, etc. So how the data is stored, where it is stored, etc. will be known only at the internal level. And the DBMS, which is going to be the users, the DBMS which is going to support the DBMS, support the users, will have certain mappings. These mappings will be part of DBMS, which shields the users from details they need not know or to be worried about. Certain aspects are not necessarily the concern of the user. They need not worry about how it is stored or how it is accessed. Data models. Data models informs how the data about the entities are stored on the physical storage device and how it is updated and accessed. So at the internal level, we are having different databases. So the data models will be informing about how the data about the entities are stored, whether they are stored in as a pointer chain or as a file or as a number of tables, etc. It is not at all a concern for the user, but at the internal level, the DBMS must know. So the data model informs about how the data about the entities are stored in the physical storage device and how it is updated and accessed. The database administrator can choose any method. So the DBA will be choosing any method for storing the data. The user's category need not know how the data is physically stored. The end user is not at all worried about how the data is stored. What they need is information which can be generated from the data. So only their interest is only on the information which can be generated from the data which is stored. The external level users will interact only with the conceptual level. So in the diagram, it is shown that the external level users are interacting only with the conceptual level. There is no direct interaction for the external level users to the internal level. So what they communicate, or the external level users will be communicating only to the conceptual level or the integrated database, and they are not at all concerned whether the information is obtained from a single database or multiple databases. There are many data models. First of all, database systems. The most popular among them are hierarchical, network, relational model, etc. There are many other models also, but in our syllabus we need to consider only about hierarchical, network, and relational model. The hierarchical model. It is the first data model introduced in early 1970s. It follows a hierarchical tree structure. So definitely you know a tree structure. The tree structure will be having a root. So it is a root and branches and leaves, etc. So here a hierarchical tree structure which is of upside
down tree. That means the root at the top and the leaves at the bottom. Starting from the root, that is nodes, are added as the children of parent node. So all the records will be added to the root. So the root node will be the parent of all the records which are added. So starting from the root we will add records. The model effectively handles one-to-many relationship. There can be only one path from a parent to a child. That particular point will be clear in the next example when we are considering. The model effectively handles one-to-many relationship. One parent can have many children, but a child can have only one parent. That is the important aspect in hierarchy model. One parent, that means a root node can have many children, but a child always has only one parent. The main drawback of the model is that it fails to represent many-to-many relationship. So in the first session we discussed about many-to-many relationships also. So but the hierarchical model fails to represent many-to-many relationship. Also, if a parent node is deleted, because if a parent node is deleted, all its children are also getting deleted because the child is connected to its parent. If the parent is deleted, all its children are also deleted. So there is the hierarchy model. This is an example for the college in which you are studying. The totality of data will be stored in the college level details will be stored across the departments, the infrastructure, the course, teachers, students, etc. So in this particular aspect, we can say that the college has got many subcomponents, whereas all those departments, all those sub-level details will be connected to a single parent. That is, course is connected to department only, teachers is connected to department, students are connected to department, theory classes are connected to course, labs are connected to course, etc. So the course can have two children, but the child has got only one parent. That particular type of relationship can be explained or can be represented using a hierarchical model. The next model is the network model. This is an extension to the concept of hierarchical model. The only difference or the main advantage is that it can effectively handle the many-to-many relationship. So what was lacking in hierarchy model is corrected or is modified to, in network model. It effectively handles or it can store many-to-many relationship. Here a child can have many parents. So 1 minute. Okay, in store you have got a client. The client can order, the supervisor can order, the worker can order. So the order which is at the lowest level has many parents. It can come from a client, it can come from a supervisor, it can come from a worker. Such a relationship was not there in hierarchy model. So this is the basic difference. We need not bother about too much into this, but the main difference you need to show it as it can handle the many-to-many relationship. It follows a graph-like structure. So earlier it was like a tree-like structure. This is a graph where the cycles can be there. Users perceives the data as a collection of records. So that is what is there in network model. The user perceives the database as a collection of records. The data can be accessed faster as compared to the hierarchical model. So there is always an advantage, the faster access. This is because the data is more related to the network model and there can be more than one path. Even if something happens to one path, there can be multiple paths available to the record, so the data can be accessed in many ways. As there is a parent-child relationship existing, data integrity is present. Data integrity is always an important aspect in any database. So the parent-child relationship is existing and any change in parent record gets reflected in the child record. That is there in hierarchical as well. The main disadvantage is that any change like updation, deletion or insertion is very complex. It is difficult to implement because there are multiple paths from one node to its descendants. Any updation or deletion or insertion is going to be difficult task. So that's all. We are not
going into too much details into that network model. Now we will come to the relational model. The most popular data model is the relational model. The relational model to DBMS was introduced by E.F. Code, who is known as the father of relational approach to DBMS. E.F. Code, relational data model. So this is the most important unit in your syllabus, because based on this only you will need to study normalization, SQL, etc. So 2 or 3 units from your syllabus will be focused on the relational data model. So study this portion in a better manner. So the relational model for the DBMS is the most popular data model searched till date. In relational model, the data is represented by a collection of interrelated tables. So that you need to pay more attention. It is a collection of interrelated tables, because in an organization there can be many entities. Information about an entity will be stored in a table. For example, in a college there may be many departments. That for each department we can have tables. For electronics department there can be a table. For computer applications department there can be a table. For business administration there can be a table, etc. So for the college, the office level details are maintained in another table, etc. So there may be a number of tables available in the college. So all those tables together will form the database of college. So what you need to concentrate is that a database is going to be, a database for the organization is going to be a collection of tables. So each table is a group of columns and rows. So that, I mean, we have explained in the last session also. A database is going to be a number of records, where records are represented as rows in a table, and a table contains columns and rows, where column represents an attribute of an entity and rows represents records. This I have explained with some example in the last class. In relational approach, there are tables and nothing but tables. In hierarchical model, there was a tree-like structure. In network model, it was a graph-like structure. Whereas in relational approach, there are tables and nothing but tables. എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, റിലേഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ ടേബിൾസ് അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്നാ പറയാം, ടേബിൾസ് മാത്രം. So here data is represented in the form of tables, and there should be a number of operators available for the users which will generate results in the form of tables itself. So ഡാറ്റാബേസിൽ ഈ ടേബിൾസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഡാറ്റാബേസിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. The users needs to manipulate the data and come out with the needed result. So definitely ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാം? We may have to ഓപ്പൺ മെനി ടേബിൾസ്. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു കോളേജിലെ ഡാറ്റ തന്നെ ഇപ്പം സെമസ്റ്റർ വൈസ് ഡാറ്റ എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ, സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ മുതൽ 6ാമത്തെ സെം വരെയുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസ്സായോ ഇല്ലയോ. സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസ്സായോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെം നോക്കണം, സെക്കൻഡ് സെം നോക്കണം, അങ്ങനെ 6 സെമ്മിൻ്റെയും റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ഈ 6 ടേബിളും ക്ലബ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസ്സായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ഡാറ്റ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടേബിൾസ്, ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ടേബിൾസിനെ എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസേഴ്സിന് റിസൾട്ട്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇൻറ്റേർണലി ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഫ്രീ ടു ചൂസ് എനി മെത്തേഡ് ഫോർ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ്. ഇൻറ്റേർണൽ ലെവലിൽ ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല, ബിക്കോസ് യൂസേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വറീഡ്. യൂസേഴ്സ് നീഡ് നോട്ട് വറി അബൌട്ട് ഹൗ ദ ഡാറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ എന്ത് രീതിയിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതൊരു പോയിൻ്റർ ചെയിനാണോ, ഒരു ഫയലിലാണോ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസിനാണോ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണോ, മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിലാണോ, ഇതൊന്നും യൂസർ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഇൻറ്റേർണലി ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഫ്രീ ടു ചൂസ് എനി മെത്തേഡ് ഫോർ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ്, ബട്ട് ദ യൂസർ പെർസീവ്സ് ദ ഡാറ്റ ആസ് ടേബിൾസ് ഓൺലി. യൂസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ, ടേബിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻറ്റേർണലി എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The minimum set of operators at the user's disposal. Definitely there needs to be a set of operators: select, project and join. So in relational approach, what we are having is a collection of tables plus a number of operators, which include at least select, project and join. We will explain what is select, project and join. And in addition, there should be facility for insertion, deletion and updation of data into tables. So important operators. Select.
Definitely, we know in a school database or in a college database, after conducting an examination, we will look upon how many of the students passed in that examination. So, assuming that pass mark is greater than 50, we will give a relational expression. Open the database, look for all those students who have marks greater than 50. So assuming that pass mark is greater than 50, we will apply this operation. So select means select those attributes which satisfy a condition. So select is used to retrieve a subset of tuples from the relation. Select operator will yield a horizontal subset. That is quite important. Horizontal subset. What do you mean by horizontal subset? From a table, we are retrieving the rows. Okay, we are retrieving the rows. Horizontally, we are taking the data, means we are getting the rows. Okay, the number of records, the complete records we will be getting. So a horizontal subset of the relation, it will give the subset of tuples which will satisfy a given condition. So പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാത്രം ഡേറ്റ. സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ 50-ൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയവരുടെ ഡേറ്റ മാത്രം. ആ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫുൾ റെക്കോർഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ സെലക്ട് ഓൾവേസ് ഗീവ്സ് യു എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സബ്സെറ്റ്. Project operator എന്ന് പറയുന്നത് it's different thing. So the project operator always gives you a vertical subset. So horizontal in the case of select, project in the case it is a vertical subset. What is that vertical subset? Assume that നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 6 സബ്ജക്റ്റെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡേറ്റാബേസിൽ ഈ 6 സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റയും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ DBMS പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിന് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം മതി. ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ DBMSൻ്റെ മാർക്ക് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. ഹി ഈസ് നോട്ട് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് വെദർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസ്ഡ് ഇൻ CPP, ഓർഗനൈസേഷൻ, ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്സ്, ഇതൊന്നും ആർക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. DBMS പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഹി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഓൺലി ഓൺ എ വെർട്ടിക്കൽ സബ്സെറ്റ്. എന്ത്? അയാളുടെ ഡേറ്റ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടേബിൾ ഫുൾ വേണ്ട, അയാൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം. സോ പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേറ്റർ yields a vertical subset of table as a result. It will help the user to limit his attention to a few important attributes in the table. അയാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള, അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകളാണ് ഇയാൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. അയാൾക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാകാം? നെയിം, റോൾ നമ്പർ, മാർക്സ് ഇൻ DBMS. ഇത് മാത്രം മതിയായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ഡേറ്റ മാത്രം അദ്ദേഹം എടുക്കുക. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് പ്രൊജക്റ്റ്. സെലക്റ്റിൽ അത് പറ്റില്ലായിരുന്നു. സെലക്റ്റിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫുൾ റെക്കോർഡാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷ എല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ റിസൾട്ട് പേരൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പേരൻസിൻ്റെ ഡേറ്റ വേറൊരു ടേബിളിലുണ്ട്, അവരുടെ അഡ്രസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വേറൊരു ടേബിളിലുണ്ട്, അക്കാഡമിക് ഡേറ്റാബേസിലുണ്ട്. സോ ദ ജോയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ജോയിൻ, രണ്ട് ടേബിൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് എന്താ? അക്കാഡമിക് ഡേറ്റ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കുക, മറ്റേ ടേബിളിൽ നിന്ന് അഡ്രസ്സ് എടുക്കുക, ഇത് തമ്മിൽ ക്ലബ് ചെയ്യുക മീൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ ഡേറ്റ എക്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, വേറൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അപ്പോൾ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ജോയിനിങ് മോർ ദാൻ വൺ ടേബിൾ ടു ഫോം എ ന്യൂ വൈഡർ ടേബിൾ ഫ്രം ദ ടേബിൾസ് ഇൻവോൾവ്. ഈ രണ്ട് ടേബിളുകൾ തമ്മിൽ ക്ലബ് ചെയ്യുക മീൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. For joining tables, there should be at least one common attribute in the participating tables. ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടേബിളുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരുടെ അഡ്രസ്സാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോറിൻ കീയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ടേബിളിലും നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ കീപ്പ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടി? ആരുടെ അഡ്രസ്സാണ് അപ്പുറത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അടുത്ത ടേബിളിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി we used to have a common column or common attribute in participating tables. All these operators follow the closure property. That is another important aspect. All these operators follow the closure property of relations. The operators work upon tables to produce tables. So അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, all those operators are going to give you tables. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ടേബിളാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ടേബിളാണ്. ഇൻപുട്ട് ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള ഫുൾ ഡേറ്റ വന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക. മേ ബി എല്ലാ ഫീൽഡുകളും വരുന്നില്ല, നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഫീൽഡുകളാണെങ്കിൽ പോലും അതും ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ റോൾ നമ്പറും നെയിമും DBMSൻ്റെ മാർക്കും മാത്രം എടുത്താലും 3 കോളമുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് നമുക്ക്
കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഒറിജിനൽ ടേബിളിൽ കൂടുതൽ ഫീൽഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിലേഷനിൽ നമ്മളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ഫീൽഡുകൾ. സോ ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് അപ്പോൺ ടേബിൾസ്. ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾസിലാണ്. ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടേബിൾസ്. ദർ ആർ ടേബിൾസ്, നത്തിങ് ബട്ട് ടേബിൾസ്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. So in the relational approach, there are tables and nothing but tables. Input and output of these operators are tables itself. Then ഇത് കൂടാതെ DBMS ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസേർഷൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റ, പുതിയ ഡാറ്റ, വി നീഡ് ടു ആഡ് ന്യൂ ഡാറ്റ ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. ഇൻസേർട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻസേർട്ട് ഡാറ്റ ഇൻ ടു ദ റിലേഷൻ. സോ ഏത് ടേബിളിലാണോ ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്ട്രക്ചർ, ആ ടേബിളിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിനൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകളുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ടേബിളിൽ അക്കാഡമിക് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് റെക്കോർഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. ദ ഇൻസേർട്ടഡ് ഡാറ്റ നീഡ്സ് ടു ഫോളോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ദ ടേബിൾ. ആ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണോ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ. ഡിലീറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിലീറ്റ് ടപ്പിൾസ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത റെക്കോർഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഹെൽപ്സ് ദ യൂസർ ടു റിമൂവ് അൺവാണ്ടഡ് റെക്കോർഡ്സ് ടപ്പിൾസ് ഫ്രം ഹിസ് റിലേഷൻ. മോഡിഫൈ, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കറക്ഷൻസ് വരുത്തേണ്ടി വരാം. ഇനി അല്ല എങ്കിലോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പോരാ, ചില കൂടുതൽ ഫീൽഡുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. പണ്ട് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്, അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇമെയിൽ ID സേവ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇനിയത്തെ കാലത്ത് ഇമെയിൽ ID ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, പഴയ അഡ്രസ് ഡാറ്റാബേസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതിലൊരു ഫീൽഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. സോ ദ മോഡിഫൈ ഓർ അപ്ഡേറ്റ് allows you to change the values of some attributes in existing tuples. Also the user can modify the existing structure. കൂടുതൽ ഫീൽഡുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ദ ടേബിൾ ബൈ ആഡിങ് ഓർ റിമൂവിങ്. ഇനി വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത ഫീൽഡുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫീൽഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻ, ഡിഫൈൻ എ റിലേഷൻ. അപ്പോൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, റിലേഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ റിലേഷൻ ഈസ് എ ടേബിൾ. എ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡൊമൈൻസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ടേബിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, ആ എൻറ്റിറ്റിയിലെ ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണോ നമുക്ക് താല്പര്യം ആ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം, റോൾ നമ്പർ, M1, M2, M3 അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രേഡ്, അതിനെ ടോട്ടൽ മാർക്ക്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഗ്രേഡ് എന്നിങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എ കളക്ഷൻ റിലേഷൻ R is on a collection of domains D1, D2, D3, etc. Dn. Not necessarily distinct, that we will come to that. It is having two parts, the heading and the body. അപ്പോൾ the heading portion, ആ heading portionൽ എന്ത് വേണം, the heading portion in a tabular representation, the heading is the row of column headings. അപ്പോൾ ആ ഫയലിൻ്റെ പേരെന്താണ്, അതോടൊപ്പം ആ ഫയലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ആ ഡാറ്റാബേസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫീൽഡുകൾ ഏതാണ്. So in a tabular representation, the heading is the row of column headings. In other words, it is the relational schema. Schema means what is the schema എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Schema is ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും the totality of information at that level. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണ്, ഏത് ഫീൽഡുകളാണ്, ആ പറയുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലിലെ സ്കീമ. ഇൻറ്റേർണൽ ലെവലിൽ പല പല ടേബിളുകളായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ടേബിളിൽ ഓരോ ടേബിളിലും എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടൻറ്റ്, ഓരോ ലെവലിലും എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടൻറ്റ്, അതാണ് അതിൻ്റെ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ ദ റിലേഷണൽ സ്കീമ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹെഡിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹെഡിങ് ഓഫ് റോ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹെഡിങ് ഈസ് ദ റോ ഓഫ് കോളം ഹെഡിങ്സ്. എത്ര ഫീൽഡുകൾ, അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതോടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് റിലേഷണൽ സ്കീമ. The heading consists of a fixed set of attributes and precisely it is an ordered pair. മാത്തമാറ്റിക്സിലെ കൺസെപ്റ്റാണ് ordered pair, represented like ഓരോന്നും ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ്, ഡൊമൈൻ എന്താണ്, അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഡൊമൈൻ എന്താണ്, ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. റോൾ നമ്പർ, ക്ലാസ്സിലെ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴായാലും ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം. സോ ക്ലാസ്സിൽ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ദ റോൾ നമ്പർ വിൽ ബി ഫ്രം 1 to 50. അതേപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 50ലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയതെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 0 മുതൽ 50 വരെ എന്നുള്ളൊരു കേസാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നു, ഏത് ഫീൽഡിലും അതിനെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ്, അതിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മീനിങ് ഫുൾ വാല്യൂസ് എവിടെ നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ ഒരു നെയിം ആണെങ്കിൽ മീനിങ് നെയിംസ് ആയിരിക്കണം. ആ രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏത് അട്രിബ്യൂട്ടിനോടും ചേർത്ത് എന്തുണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് A1 D1. അട്രിബ്യൂട്ട് 1ന് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ, അട്രിബ്യൂട്ട് 2ന് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ, എക്സെട്ര. അട്രിബ്യൂട്ട് n എത്ര അട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം അതിൻ്റേതായ ഡൊമൈൻ. സച്ച് ദാറ്റ് ഈച്ച് അട്രിബ്യൂട്ട് AJ, ഐ മീൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് AJ എടുത്താൽ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈങ് ഡൊമൈൻസ് DJ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൊമൈനുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം കാണും. Where J ranges from 1 to n. Attributes, J ranges from 1 to n means there can be n attributes. The attribute names A1, A2, extra n are all distinct. അത് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം. അട്രിബ്യൂട്ട് നെയിംസ് സെയിം ആകാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ടേബിളിലെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരേ പേരുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളം വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ട് അട്രിബ്യൂട്ട് നെയിംസ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. ഇനി ഡൊമൈൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. നമ്മുടെ കേസിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് M1, M2, M3. M1 50ലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്, M2നും 50ലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്, M3 എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനും 50ലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 0 to 50. അപ്പോൾ ഈ ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ എന്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണം? ദ അട്രിബ്യൂട്ട് നെയിംസ് മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻ കണ്ടിന്യൂയിങ്. സോ ദ ബോഡി ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ റോസ്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെഡിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹെഡിങ്ങിൽ കോളം ഹെഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ടേബിളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫീൽഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹെഡിങ്. ഇനി ബോഡി ഈസ് ദ ഡേറ്റ റോസ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 പേരെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആ ബോഡിയിലുള്ളത് ഈ പറയുന്ന 50 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു റോ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ. സോ ആ രീതിയിൽ 50 റോസ് അവിടെ കാണും. ദ ബോഡി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ടപ്പിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഡ് പേഴ്സ്, അട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം, അട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ആ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ടപ്പിൾ, കുറേ റോസ് ഉണ്ട്. ആ ഓരോ റോയിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം എടുത്താൽ അതിനൊരു അട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ അജിത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ എടുത്താൽ അജിത്തിൻ്റെ നെയിം കോളത്തിൽ അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരണം. റോൾ നമ്പർ കോളത്തിൽ 101 എന്നിങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ. In each such tuple there is an ordered pair, attribute name, attribute value. അങ്ങനെ ഏത് ടപ്പിൾ എടുത്താലും അവിടെ ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ ഉണ്ട്. ഏത് പറയുക? അട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം, അട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ. അജിത്ത്, നെയിം അജിത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, റോൾ നമ്പർ 101 എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So there exists an ordered pair AJ, VAJ, where VAJ is the value from the unique domain DJ. ഏതാ VAJ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാല്യൂ ആണ്. അത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തതായിരിക്കണം? അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഏത് ഫീൽഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. സോ വാല്യൂ ഫ്രം ദ യുണീക് ഡൊമൈൻ DJ ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ അട്രിബ്യൂട്ട് AJ. AJക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു DJ ഉണ്ട്. ആ DJയിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാല്യൂ ആയിരിക്കണം VIJ. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻ ദ ബോഡി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി. ആ എൻറ്റിറ്റി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ടപ്പിളും അല്ലാതെ ഓരോ റെക്കോർഡും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ്. സോ ആ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റാബേസ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ. അതിൽ ഇവിടുത്തെ കോളം ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേബിളിന് 2 പോർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് എന്നുള്ള പേരും അതോടൊപ്പം റോൾ നമ്പർ, നെയിം, M1, M2, M3, ടോട്ടൽ ആൻഡ് ഗ്രേഡ്. ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് പ്ലസ് റോൾ നമ്പർ, നെയിം, M1, M2, M3, ടോട്ടൽ, ഗ്രേഡ് എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള അട്രിബ്യൂട്ട്. ഇനി അടുത്ത ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെയുള്ള 50 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ്. സോ ഒന്നാമത്തെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 101 അജിത്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റയാണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് റോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അജിത്ത്സ് ഡേറ്റ, സെക്കൻഡ് അഖിലിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ്, തേർഡ് റോ ബിനുവിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിത് നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കേസ് എന്താണ്? റോൾ നമ്പറിന് ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്. എന്ത്? 101 മുതൽ 150 വരെയുള്ള എന്ത് വാല്യൂ ആകാം. നെയിമിനൊരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്. എന്ത്? ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പേര്. അത് ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഏതായാലും ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പേരാണ് ആ നെയിമിൻ്റെ ഡൊമൈൻ വരിക. M1ൻ്റെ ഡൊമൈൻ 0 to 50 ആകാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 100ലാണ് മാർക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ 0 to 100 ആകാം. M2നും ഇതേപോലെ, M3ക്കും ഒരേ. അപ്പോൾ M1, M2, M3ക്കും ഒരേ ഡൊമൈൻ 0 to 100 ടോട്ടൽ. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രേഡ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ഏത് ഫീൽഡിനും അതിനെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുക. ദ ഡാറ്റാബേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് 50 ടപ്പിൾസ്.
records, and each record contains 7 attributes. ഇവിടെ 7 അട്രിബ്യൂട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ റിലേഷൻ എന്താണ്, ഡിഗ്രി എന്താണ്. കാർഡിനാലിറ്റി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ. ഇവിടെ 50 സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കാർഡിനാലിറ്റി ഈസ് 50. ഇവിടെ ഓരോ റെക്കോർഡിലും 7 ഫീൽഡ് വെച്ചുണ്ട്. ദെൻ ദ ഡിഗ്രി ഈസ് 7. ഇനി റിലേഷണൽ മോഡൽ കൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, എങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ പിടി കിട്ടും. അവിടെ റിലേഷണൽ മോഡലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൺസെപ്റ്റ്, ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ്. ടേബിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ടേബിൾ ഈസ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ മോഡൽ ദ ഡേറ്റ ഈസ് സേവ്ഡ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡേറ്റ അബൌട്ട് ദ എൻറ്റിറ്റി. ആ എൻറ്റിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റയാണ് ടേബിളിലുള്ളത്. ഇനി ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കേസുകൾ, ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ടപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിന് തുല്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സിംഗിൾ റോ ഓഫ് എ ടേബിൾ. ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫീൽഡാണ്. റിലേഷൻ സ്കീമ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആ ടേബിളിലെ ഹെഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ സ്കീമ. ഷോസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റിലേഷൻ എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ടേബിളിൻ്റെ പേര് പ്ലസ് കോളം ഹെഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിലേഷൻ സ്കീമ. റിലേഷൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ടേബിളിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഓരോ റോയും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്. റിലേഷൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ടപ്പിൾസ് ഇൻ DBMS. എനി വൺ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി ഈസ് എ ടപ്പിൾ. അതിൽ ഏത് റെക്കോർഡ് എടുത്താലും ഇറ്റ് ഈസ് എ ടപ്പിൾ. വൺ റോ ഇൻ എ ടേബിൾ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി. ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കാർഡിനാലിറ്റി പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ റിലേഷൻ കീ. എവരി റോ ഹാസ് 1, 2 ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ അട്രിബ്യൂട്ട്സ്. സോ അത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കീയെക്കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ദർ ക്യാൻ ബി എ സിംഗിൾ ഫീൽഡ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് which is going to uniquely identify a particular record. It is used to uniquely identify a tuple or a row from the collection of records. അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡ്, ഒരു ഫീൽഡെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡോ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേഷണൽ മോഡൽ കൺസെപ്റ്റ്സ്. വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ റിലേഷണൽ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ അവിടെ പറയുക വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ആ ഒരു പഴയ എക്സാമ്പിൾ, മറ്റേ ടേബിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് full marks for that particular topic. So properties of relations. So ഏത് റിലേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച്, അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വാട്ട് ഡിഫൈൻ എ റിലേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പലപ്പോഴും വരുന്ന ചോദ്യമാണ്. സോ ദ എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റാബേസ് ടേബിൾ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ വേ, നെയിംലി ആസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഡാറ്റ വാല്യൂസ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് വന്നേ പറ്റൂ ആ ടേബിളിൽ, ആ ഓരോ കോളത്തിലും, അറ്റ് എവരി റോ കോളം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, അറ്റ് എവരി റോ കോളം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു റോയും കോളവും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഒരു സെല്ലാണ്. അവിടെ എന്തുണ്ട്, ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ വാല്യൂ. ദർ ആർ നോ പോയിൻറ്റേഴ്സ് കണക്റ്റിംഗ് വൺ ടേബിൾ ടു അനദർ. ടേബിളുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പോയിൻ്റർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, കോമൺ ഫീൽഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ഒരു ഫീൽഡ് കോമൺ ആയിട്ട് വേണം, ആ ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ഉപയോഗിച്ചല്ല, പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ ദ എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റാബേസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ വേ, നെയിംലി ആസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഡാറ്റ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഓരോ കോളത്തിലും വരുന്ന വാല്യൂസിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അല്ലാതെ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ചെയിനൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. ദർ ആർ നോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടപ്പിൾസ്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 റെക്കോർഡ് മതി. ഓരോരുത്തരുടെ ഡേറ്റ 2 പ്രാവശ്യം എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെറ്റ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, സെറ്റ് തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണും, അവിടെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും സെറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ 1 1 1 1 എന്ന് 5 പ്രാവശ്യം എഴുതിയാലും സെറ്റിലെ മെമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയേണ്ടതുള്ളൂ. 1 ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് 5 ടൈംസ്. പക്ഷേ മെമ്പർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 1 ഈസ് എ മെമ്പർ എന്നേ പറയൂ. സോ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോസ് ഫ്രം ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ബോഡി ഓഫ് ദ റിലേഷൻ ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെറ്റ്. മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെറ്റാണ്. So mathematical set of tuples, and sets in mathematics by definition does not include duplicate elements. That is, no two tuples or rows in the same relation are identical. ഇനി അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ്. അവിടെ എന്താ പറയുക, അവിടെ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 റോസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ no two tuples, no two rows are identical. ഒരിക്കലും 2 പേരുടെ ഡേറ്റ ഒരേപോലെ വരില്ല. പേര് ഒന്നുപോലെയാകാം, മാർക്കെല്ലാം ഒരുപോലെയാകാം, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഏത്, 2 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റ എല്ലാം ഒരുപോലെ വന്നാലും അവരെ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഏതാണ്, നമ്മുടെ റോൾ നമ്പർ. അപ്പോൾ ഈ 2 റോസ് തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപോലെ ഇരുന്നാൽ പോലും ഒരു ഫീൽഡെങ്കിലും അവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ദർ ആർ നോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടപ്പിൾസ്. ബാക്കി ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ ഒരുപോലെ ഇരുന്നു എന്ന് വരാം, പക്ഷേ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ടപ്പിൾസ് ആർ അൺഓർഡേഡ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം. ആ റിലേഷനിൽ 50 പേരുടെ ഡേറ്റ ഉണ്ട് എന്നേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. 50 പേരുടെ ഡേറ്റ 1 മുതൽ 50 വരെ എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ഓർഡറിലായാൽ നല്ലത്. സോ ദർ ഈസ് നോ
particular ordering there. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല, വന്നാൽ നല്ലത്. 2 കഴിഞ്ഞ് 3, 3 കഴിഞ്ഞ് 4 എന്നിങ്ങനെ 50 വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ഡേറ്റ മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് മാത്രം. സോ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, അവിടെ ഒരു ഓർഡറിങ് പറയുന്നില്ല, ഓർഡറിങ് മസ്റ്റ് അല്ല, പക്ഷേ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി നമ്മളത് ഒരു റോൾ നമ്പറിൻ്റെ ഓർഡറിലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. So this property also follows from the fact that the body of the relation is a mathematical set, and sets in mathematics are not ordered. That is, there is no concept of positional address in a relation. That is quite important. There is no concept of positional address in a relation. There is no concept of nextness. Next record ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു റെക്കോർഡ് ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്നു, അടുത്ത റെക്കോർഡ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഓർഡറിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം 25ാമത്തെ റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരേണ്ടത് റോൾ നമ്പർ 26ൻ്റേതാണ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ക്ലാസ്സിൽ 50 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റ വേണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഇൻ an order. So there is no concept of nextness. ഒന്നാമത് ഇത് വന്നാൽ രണ്ടാമത് ഇന്ന ആളുടെ ആണ് ഡേറ്റ വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ, ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ ഓർഡർ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഡേറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അടുത്തത് ഇതേപോലെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ അൺഓർഡേഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. കോളം ഹെഡിങ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റോൾ നമ്പർ, നെയിം, M1, M2, M3 എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയിം ആദ്യം എഴുതി റോൾ നമ്പർ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവന്നുകൂടെ? പക്ഷേ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ ആദ്യം എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴായാലും അല്ലെ M1, M2, M3 കഴിഞ്ഞ് നെയിം, റോൾ നമ്പർ എഴുതിയാലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ പീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ തന്നെയാണ്. അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഏതല്ല. ഫീൽഡിന് പൊസിഷൻ ഇല്ല. സോ attributes are unordered. There need not be any order for the attributes. So attributes are unordered from left to right. This property also follows from the fact that the heading of a relation is defined as a set of attributes. As far as the relation approach is concerned, there is no concept like the first attribute ഏതാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല, നെക്സ്റ്റ് അട്രിബ്യൂട്ട് ഏതാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഓൾവേസ് റെഫറൻസ് ബൈ ഇറ്റ്സ് നെയിം ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ. ഒരിക്കലും അട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ പൊസിഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. അവിടെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഓൾ അട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ആർ അറ്റോമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു ടേബിളിൽ റോ കോളം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ സെല്ലുകളിലൊക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഡൊമൈനിൽ നിന്നാണ്. ആ ഡൊമൈൻ സ്കെയിലർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ് എവരി റോ കോളം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ, നെവർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏത് ടേബിൾ എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ ഒരു സെല്ല് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ഒരേ ഒരു വാല്യൂ, അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ ആ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ അവിടെ വരാവൂ. എന്ത് വരരുത്? നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് വരരുത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സാക്ട്ലി വൺ വാല്യൂ, നെവർ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ്. റിലേഷൻസ് ഡു നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. എ റിലേഷൻ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് അറ്റ് എവരി റോ കോളം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ദർ ഈസ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏത് റിലേഷനും ഏതിലാണ്? ഈസ് ടു ബി ഇൻ ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം. റിപ്പീറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ നോർമലൈസേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കും. എങ്കിലും നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ടേബിളാണെങ്കിൽ റോയുണ്ട്, കോളമുണ്ട്. റോയും കോളവും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലാണ്. ആ സെല്ലിൽ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ, നെവർ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ്. ഇനി ഇത്രയുമാണ് റിലേഷണൽ അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഇതേപോലെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഡേറ്റയുടെ വിശ്വാസ്യത? ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഈസ് എ മസ്റ്റ്. ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഡേറ്റ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ അത് റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ തരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ വെൻ എവർ എ ഡേറ്റാബേസ് ഈസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ്, അതിനുള്ളിലുള്ള ഡേറ്റ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പുറത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റയുടെ വിശ്വാസ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ വിശ്വസനീയമായിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക, ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. ദ ഡേറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ടേബിൾ മസ്റ്റ് ബി വാലിഡ്. In order to ensure validity of data, we need to use a set of integrity constraints. Integrity constraints are introduced at the time of database design to ensure that only valid data is entered into the system. അതായത് ഏത് റോയിലും ഏത് കോളത്തിലും ആയാലും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെല്ലിലും വരുന്ന ഡേറ്റ വാലിഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ
നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ്. എ ഡാറ്റാബേസ് വിത്ത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എൻഫോഴ്സ്ഡ്. അങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസിൽ ഇറ്റ് വിൽ പെർമിറ്റ് ഓൺലി ലീഗൽ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഡാറ്റാബേസ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ വരില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. ആ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ദ യൂസേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു എൻ്റർ എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കണം. സോ at the design stage itself, we can add the integrity constraint to respective fields to ensure the validity of data. At the design stage, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ഫീൽഡിൽ, ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ വി എക്സ്പെക്ട് ഓൺലി പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സിസ്റ്റം വിൽ prevent the user from entering a negative value. സോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതി. അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ എ വീക്ക്. ഒരു ആഴ്ചയിൽ 40 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് വയ്ക്കുക. നമ്മളവിടെ ശമ്പളം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു നോക്കുക. അവിടെ 40 എന്നുള്ളതിന് പകരം 400 എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ തീർന്നില്ലേ, പ്രശ്നമായില്ലേ? സോ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 40 വരെ വരാവൂ. എനി വാല്യൂ ഹയർ ദാൻ 40. സോ 0 to 40 ഈസ് പോസിബിൾ. എനി വാല്യൂ ഹയർ ദാൻ 40 ഒരിക്കലും അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടരുത്. ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസം, അങ്ങനെ 40 മണിക്കൂർ, 8 മണിക്കൂർ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂർ വെച്ചാണെങ്കിൽ 40 മണിക്കൂറെ ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ 42 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. സോ ദാറ്റ് വേ we need to ensure that the data is always valid. When we design databases, we will fix. ഇനി അത് വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ SQL ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഫീൽഡ് അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവിടെ പ്രൈമറി കീ പറയാറുണ്ട്. ആ പ്രൈമറി കീയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ. വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മളവിടെ ഈസ് യുണീക്ക് എന്ന് നമ്മൾ അതിനോട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന വാല്യൂ യുണീക്ക് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് വേറൊരു റോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിൽ വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരരുത്. ഓരോന്നിനും ഇപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ ഈസ് യുണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ റോൾ നമ്പർ. നോ 2 സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ സെയിം റോൾ നമ്പർ. അതുകൊണ്ട് യുണീക്നെസ്. സോ വെൻ വി ഡിസൈൻ ഡാറ്റാബേസസ് വിൽ ഫിക്സ് ആൻ അട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആസ് ദ പ്രൈമറി കീ. പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫീൽഡിൽ ദ വാല്യൂസ് ഇൻ സച്ച് എ ഫീൽഡ് നീഡ്സ് ടു ബി യുണീക്ക്. Hence we usually add the integrity constraint is unique with the primary key attribute. ഇനി integrity constraints അതും പരീക്ഷ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എടുത്തു പോവുകയാണ്. സോ there are two important types of integrity constraints. They are static and dynamic integrity constraints. Static എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയുണ്ട്, അതിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, integrity constraints are of 2 types. They are static integrity constraints and dynamic integrity constraints. The static integrity constraints are usually specified and are valid for the entire lifetime of an entity. ആ lifetime of an entity നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാറ്റം വരാതെ നിൽക്കുന്ന. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സെക്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, അയാൾ മെയില് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ സെക്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം. നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ഇൻ എ ഇയർ, ഒരു വർഷം എത്ര മാസമുണ്ട്? 12. അതിപ്പോൾ ഏത് വർഷം വന്നാലും നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 തന്നെയാണ്. ഏജ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 150. അതും അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ പറയാനുണ്ട്. 150 വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ ജീവിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏജ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 150 എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഡൈനാമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഗിവ് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫോർ ദ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ടൈം. ഡൈനാമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചേഞ്ചാണ്. ഡൈനാമിക് മീൻസ് something which changes with time. Example, designation of an employee in an organization. ഓർഗനൈസേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡെസിഗ്നേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അവസാനം വരെ. ഹി വിൽ ചേഞ്ച് ഹിസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ. ദ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ്, സാധാരണ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ സിംഗിൾ, ദെൻ മാരീഡ്, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. സാലറി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, അതും ടൈം അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ഓഫ് 2 types, സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്. വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക. Then we come to the important concept of integrity rules. ഇത് തമ്മിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകരുത്. ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതണം. ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റൂൾസ് മീൻസ് എൻറ്റിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റൂൾ. 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂൾസ് അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ദ എൻറ്റിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റൂൾ, ഇത് വളരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും പറഞ്ഞതാണ്. പ്രൈമറി കീയെക്കുറിച്ചാണ്. The entity integrity rule. This rule is concerned with primary key values. The rule states that no component of a primary key can accept a null value.
അതായത് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡ് നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ഫീൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് ആകാം. ദ റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് നോ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൈമറി കീ can accept a null value. That is, the primary key or its components can never accept a null value. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലാസ്സിൽ റോൾ നമ്പറാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി കീ. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 50 പേരുടെ ഡേറ്റ എഴുതുമ്പോൾ റോൾ നമ്പർ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ആ റോൾ നമ്പറാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് ആരുടെ ഡേറ്റയാണ് എന്നുള്ളത്. ഈ നെയിം യുണീക്ക് അല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ, അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 2 അനിൽ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് കോളം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ആരുടെ പേരിൽ റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ബ്ലാങ്ക് ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് അന്നേരം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഏത് അനിലിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് എന്നുള്ളത്. സോ ദർ ക്യാൻ ബി മോർ ദാൻ 1 സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് ദ സെയിം നെയിം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും എന്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രൈമറി കീ കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്കൊരിക്കലും നള്ളാക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നൾ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. നൾ വാല്യൂ ഫോർ ആൻ അട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് either നോട്ട് നോൺ ഓർ മിസ്സിംഗ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഓർ ഡസൻറ്റ് അപ്ലൈ ഫോർ ദ given instance of an entity. ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് യു അലോ ദ പ്രൈമറി കീ attribute to accept null values, then it will lead to problems in uniquely identifying a tuple. ബാക്കി ഏത് ഫീൽഡും നമുക്ക് നള്ളാക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാം. എന്ത് സാധിക്കില്ല, റോൾ നമ്പറിനെ നള്ളാക്കി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് റോൾ നമ്പർ ഷുഡ് ടെൽ us whose data it is. So entering data of students with identical names, we cannot keep roll number as null. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ശകലം ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വരേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത്. ഇത് റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റൂൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റെഫർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ അല്ല. റെഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, മോർ ദാൻ 1 ടേബിൾ. മോർ ദാൻ 1 ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഫോറിൻ കീ ഉണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. ദ റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റൂൾ, ദ റൂൾ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഫോറിൻ കീ വാല്യൂസ്. ഫോറിൻ കീസ് ആർ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് having domains that are those of primary keys of another relation. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ചതാണ്. എന്താ ഫോറിൻ കീ? ഫോറിൻ കീ ആർ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഹാവിങ് ഡൊമൈൻസ് ദാറ്റ് ആർ ദോസ് ഓഫ് പ്രൈമറി കീസ് ഓഫ് അനദർ റിലേഷൻ. ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ടേബിൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ടേബിൾ ഇപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെവിടെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു, അക്കാഡമിക് ഡാറ്റാബേസിലും അഡ്രസ് ഡാറ്റാബേസിലും ഉപയോഗിച്ചു. അക്കാഡമിക് ഡാറ്റാബേസിൽ ഇതൊരു പ്രൈമറി കീ ആണ്. മറ്റേ ഇടത്ത് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് ദ ഫോറിൻ കീ. മറ്റേ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഡാറ്റാബേസിൽ അത് എന്താ പറയുക, ഇത് ആരുടെ അഡ്രസ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഫീൽഡാണ് അവിടുത്തെ റോൾ നമ്പർ. അല്ലാതെ അഡ്രസ്സ് എഴുതുന്നിടത്ത് റോൾ നമ്പറിന് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല. സോ ഇൻ അഡ്രസ് ഡാറ്റാബേസ് ദ റോൾ നമ്പർ ഈസ് എ ഫോറിൻ കീ. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ട്, ദാറ്റ് റോൾ നമ്പർ ഈസ് ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് അക്കാഡമിക് ഡാറ്റാബേസ്. അപ്പോൾ 2 ടേബിളുകളെങ്കിലും ആവശ്യം ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുക, ഫോറിൻ കീയെക്കുറിച്ച് പറയുക. So when we are having 2 or more tables, the rule ensures that reference from a row in one table to another table must be valid. അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ മുമ്പേ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ നടത്തി 50 പേരുടെ ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അഡ്രസ് ഡാറ്റാബേസിലും 50 പേരുടെ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെക്കോർഡ് എടുത്താൽ അവിടുത്തെ ഒരു അഡ്രസ്സുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റ സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ 50 പേരുടെ ഡേറ്റ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിലുണ്ട്, അവിടെ 45 പേരുടെ അഡ്രസ്സേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഈ ടേബിളുകൾ തമ്മിൽ ക്ലബ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ബിക്കോസ് എന്താ, 5 പേരുടെയെങ്കിലും ഡേറ്റ ഇപ്പുറത്ത് അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതെ നിൽപ്പുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ 45 പേരുടെ ഡേറ്റ ക്ലബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ, നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം, 50 പേരുടെ ഡേറ്റയും ക്ലബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അക്കാഡമിക് റെക്കോർഡ് എടുത്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് അഡ്രസ് ഡാറ്റാബേസിൽ കാണണം. ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പോയിന്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റ എടുത്താൽ അടുത്ത ടേബിളിൽ ഒരു അഡ്രസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ്, റെഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഈ റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുക. റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റിക്വയർസ് ദാറ്റ് എ ഫോറിൻ കീ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ മാച്ചിങ് പ്രൈമറി കീ ഓർ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി നൾ. റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പറയുന്നത് അതാണ്. ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, അഡ്രസ് ഡാറ്റാബേസിലെ റോൾ നമ്പർ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ മാച്ചിങ് പ്രൈമറി കീ വാല്യൂ ഇൻ അക്കാഡമിക് ഡാറ്റാബേസ്. അക്കാഡമിക് ഡാറ്റാബേസിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേറൊരു രീതിയാണ്, ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ അടുത്ത ടേബിളിൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ദിസ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ടേബിൾസ്, ഒരു പേരൻറ്റും ഒരു ചൈൽഡും എന്നുള്ള രീതിയിൽ.
It maintains the correspondence between rows in those tables. It means the reference from a row in one table to another table must be valid. ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നും അടുത്ത ടേബിളും തമ്മിൽ വാലിഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. ദ റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗിവൺ ടു റിലേഷൻസ്, ഇനി ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഗിവൺ the rule states that given two relations എസും ആറും എന്നുള്ള പേര് രണ്ട് റിലേഷൻ, ആർ എന്നുള്ളിടത്ത് suppose R refers to S. R refers to S through a set of attributes that forms the primary key of S. R എസിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു ഏത് വഴി? ഒരു പ്രൈമറി കീ അട്രിബ്യൂട്ട് വഴി. നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക. ടു റിലേഷൻസ് എസ് ആൻഡ് ആർ. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റാബേസ്, ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഡേറ്റാബേസ്. ആറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എസിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അഡ്രസ് ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു? ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു. ഏത് വഴി? ത്രൂ ദ റോൾ നമ്പർ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഫോംസ് ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് എസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റാബേസിലെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് വരുന്ന റോൾ നമ്പർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആൻഡ് ദിസ് സെറ്റ് ഓഫ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫോംസ് ദ ഫോറിൻ കീ ഇൻ ആർ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റിലേഷനായ ആറിൽ അതൊരു ഫോറിൻ കീയുമാണ്. എങ്കിൽ ഫോറിൻ കീക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് ഏത് റൂൾ പറയുക? റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റൂൾ. അപ്പോൾ ആ ഫോറിൻ കീക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? must either be equal to the primary key of a tuple of S. അപ്പോൾ എസ്സിലുള്ള ഏതെങ്കിലും റോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം. 101 മുതൽ 150 വരെയുള്ള റോൾ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് എഴുതുന്നിടത്തും റോൾ നമ്പർ വരുന്നത് ഏത് തന്നെ ആയിരിക്കണം? 101 മുതൽ 150 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ 50 റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 50 ആണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു റെക്കോർഡ് എടുത്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഇമേജ് എവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു? അഡ്രസ് ഡേറ്റാബേസിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ ഫോറിൻ കീ, അതായത് സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നള്ളാക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. തൽക്കാലം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഒരു വാല്യൂ വരുന്നു എങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രം ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ. പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ, പ്രൈമറി കീക്ക് ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്, ആ ഡൊമൈനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. വാല്യൂ വരുന്നു എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ റോൾ നമ്പർ ഫീൽഡിൽ വരുന്നത് ഇതായിരിക്കും. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻറ്റയർലി നൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതെവിടെയല്ല? ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ നള്ളാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് റിലേഷനിൽ. അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഈ ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ അതൊരു പ്രൈമറി കീ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ആകാതിരിക്കാം. പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ റോൾ നമ്പർ പ്രൈമറി കീ ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ റോൾ നമ്പർ പ്രൈമറി കീ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സെക്കൻഡ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ടേബിളിൽ അതൊരു പ്രൈമറി കീ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബിക്കോസ് എന്താ? ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വീടുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ ഇതൊരു പ്രൈമറി കീ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് അല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ആസ് നൾ. ഓക്കെ, പ്രൈമറി കീ ആണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നള്ളാക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എൻറ്റിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റൂളിൻ്റെ വയലേഷൻ ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയിയും ഡിപ്പെൻഡൻസും ചിന്തിക്കുക. കുറേ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് കുറേ ഡിപ്പെൻഡൻസും ഉണ്ട്, അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ബന്ധം. അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ? ആ എംപ്ലോയിയുടെ ഫാദറാകാം, മദറാകാം, വൈഫാകാം, ചിൽഡ്രൻ ആകാം. ഇതെല്ലാം അയാളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കുറിച്ച്, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എംപ്ലോയി ഡാറ്റാബേസിൽ എംപ്ലോയിയുടെ ഡാറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നാൽ മതി. പക്ഷേ ഒരു എംപ്ലോയിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക. ഇവിടെ കുറേ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കേസ് മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. മാത്യു ജോർജ്, മാത്യു ഫിലിപ്പ്, ഗോപാലൻ എന്നിങ്ങനെ 3 എംപ്ലോയീസ് അവിടെ ഉണ്ട്. 151 മാത്യു ജോർജിന് നേരെ നോക്കുക. അയാളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ EID എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി ID ഈസ് ദ ഫോറിൻ കീ ഹിയർ. എന്തുകൊണ്ട്? EID ഈസ് ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് എംപ്ലോയി ടേബിൾ. എംപ്ലോയി ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈമറി കീ ആണ് EID. ഉറപ്പാണല്ലോ. അപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഡാറ്റാബേസിൽ പേര്
പ്രൈമറി കീ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രൈമറി കീ EID ആണ്. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേബിളിൽ പ്രൈമറി കീ എന്താണ്? ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നമ്പർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നമ്പർ 101 എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്കാണ്, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ അത് ആരുടെ എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുകൂടെ വേണം? EIDയും കൂടെ വേണം. ആരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മീനിങ് ഫുൾ. അല്ല ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് എന്താ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസിന് ഒരേ പേരുള്ള മക്കളുണ്ടാകാമല്ലോ. സോ ആ പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. മാത്യു ജോർജിനും മാത്യു ഫിലിപ്പിനും ഒക്കെ ഒരേ പേരുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിക്കൂടാന്നില്ലല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തും കൂടെ വേണം? ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് എംപ്ലോയി IDയും കൂടെ ചേർത്ത് വരണം. സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് റെഫറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റൂൾ പറയുന്നത്. റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റൂൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സെക്കൻഡ് ടേബിളിലെ EID അതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോറിൻ കീ. ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? എംപ്ലോയി ടേബിളുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയി ടേബിളിലെ EID പ്രൈമറി കീ ആണെന്നുള്ളതുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേബിളിൽ EID വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 151 എന്നൊരു വാല്യൂ അവിടെ വരുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു 151 എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ മസ്റ്റാണ്. അതായത് എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേബിളിൽ എഴുതാവൂ. ഇവിടെ ഒരു 155 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ വരരുത്. ആസ് ലോങ് ആസ് 155 ഈസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ എംപ്ലോയി ടേബിൾ. സോ തമ്മിൽ റെഫറൻസ് ലിങ്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ ഫോറിൻ കീയിൽ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ, ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേബിളിലെ EIDക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? പ്രൈമറി കീ, അതായത് എംപ്ലോയി ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആയ EID എടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ്, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത എംപ്ലോയീസിനെ മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതാവൂ. ഒരിക്കലും 157 155 എന്നുള്ള പേരിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഒന്നും എവിടെ വരില്ല? ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേബിളിൽ വരില്ല. ആസ് ലോങ് ആസ് ദേ ആർ മിസ്സിങ് ഇൻ എംപ്ലോയി ടേബിൾ. ഇതാണ് റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. ഓക്കെ, റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പറയുന്നതാണ് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വേണം, തമ്മിൽ വിശ്വാസ്യത കാണിക്കണം, തമ്മിൽ കണക്ടിവിറ്റി വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. 101 പോൾ ജോർജ്, 102 എബി മാത്യു, 103 ഷീന മാത്യു. ഇതെല്ലാം ആരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്? 151 മാത്യു ജോർജിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. ഗിരീഷ് ഗോപാൽ, ഗിരീഷ്മ ഗോപാൽ ആർ ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഗോപാലൻ ആൻഡ് ഫിലിപ്പ് മാത്യു ഈസ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മാത്യു ഫിലിപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആരുടെ ബന്ധം എന്നുള്ള കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോറിൻ കീ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്ന EID ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വാല്യൂ വരുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് പ്രൈമറി കീ ഓഫ് എംപ്ലോയി ടേബിൾ. എംപ്ലോയി ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആയ EIDയുടെ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് വാല്യൂ വന്നിരിക്കണം. ഓർ ക്യാൻ ബി എൻറ്റയർലി നൾ. ഇനി അത് നള്ളാക്കി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേബിളിൽ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? DNO പ്ലസ് EID ആണ്, കോമ്പസിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ EID ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഇവിടെ EID നള്ളായാൽ ഫസ്റ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റൂളിൻ്റെ വയലേഷൻ ആകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ പറ്റില്ല. ഇൻ സർട്ടൻ ടേബിൾസ് നമുക്ക് എന്താകാം? ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദാറ്റ് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ആസ് നൾ. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പ്രൈമറി കീ അല്ല എങ്കിൽ മാത്രം, സെക്കൻഡ് ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ അല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നൾ. പ്രൈമറി കീ ആണെങ്കിലോ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ വന്നേ പറ്റൂ. ആ വാല്യൂ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീയുടെ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. Then we will finish the session with one more topic, the base table and views. So that is also usually asked in questions. The base table, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബേസ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡാറ്റാബേസിന് തുല്യമാണ്. The base table contains the complete information about an organization. The conceptual database, integrated database or conceptual database of the organization is synonymous to the base table. Once we have a base table, we can restrict our area of interest to a subset of it. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഒരു ബേസ് ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസ് ടേബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, വി ക്യാൻ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ലിമിറ്റ് അവർ അറ്റൻഷൻ ടു എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഡേറ്റ.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് അവർ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഫോർ ദിസ് വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ സം റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ടു ദ ബേസ് ടേബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ടേബിൾ. ഫോർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഗെറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. കോളേജിൻ്റെ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഗെറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനാണ്. ദ ഡിറൈവ് ടേബിൾ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെയിൻ ബേസ് ടേബിളിൽ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ വഴി ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? വ്യൂ. ദ ബേസ് ടേബിൾ ഓൾവേസ് ഹാവ് എ പെർമനൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. ബേസ് ടേബിൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് ആണ്, അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിലനിൽപ്പുള്ളതാണ്. വ്യൂ ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് എനി ടൈം. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ എടുക്കാം, പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കോളേജിൻ്റെ ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസ് ടേബിൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാത്രം ഡാറ്റ. അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ദ വ്യൂ അറ്റ് എനി മൊമെൻറ്റ്. ബേസ് ടേബിൾസ് ഹാവ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. വേറാസ് ഡിറൈവ് ടേബിൾ, ആ ഡിറൈവ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്? ബേസ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സോ ബേസ് ടേബിളിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ബേസ് ടേബിൾസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, whereas views are dependent. Derived tables depend or views depend on the base table. The base table in the relational approach is the collection of named databases. Base table എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Totality of all tables ആണ്. അപ്പോൾ collection of all tables ആണ് base table. Views can be generated from the base table at any time and hence the view need not be saved in permanent storage. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ബേസ് ടേബിൾ സ്റ്റോർഡ് ആണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. വ്യൂ അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല. വ്യൂ ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് എനി മൊമെൻറ്റ്. അത് അടുത്ത ദിവസം വേണമെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് വ്യൂസ് സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വേറാസ് ബേസ് ടേബിൾസ് ആർ ഓൾവേസ് സേവ്ഡ്. പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ബേസ് ടേബിൾ, വേറാസ് വ്യൂസ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ്. സോ ഇക്കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ ഡാറ്റ പെർമനൻ്റ്ലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദ ബേസ് ടേബിൾ. ഓക്കെ. So with this we finish almost all portions covered with, needed with relational approach. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് മീ പേഴ്സണലി. ടെലിഗ്രാമിൽ എൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതിൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ എൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇൻ എനി കേസ് യു കോൺടാക്ട് മീ ഓർ ത്രൂ ദ മെയിൽ. ഓക്കെ, shyamnss11@gmail.com. Okay, thank you very much.